हिंदू वीर ने, मुसलमान वीर ने, ईसाई वीर ने, सारे ही इस संघर्ष विच हुण शामिल ने। पंजाब दे नाल नाल हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार तो भी किसान उत्थे पहुंचे हुए ने। ये जिहड़े हाकम हुंदे ने, ये तख्त दा नशा ही ऐसा है, लोग इन्हां नूं तख्त ते बिठाउंदे ने और लोकाई नूं ही कीड़े मकोड़े समझ के जुल्म करदे ने। देखो, संघर्ष शांतमई चलदे रहिंदे ने, पर इन्नी आवाज़ बुलंद कदे नहीं हुई सरकार के खिलाफ। और अज दे हुक्मरान उल्टा ये किरती लोगों की पैली खो के पूंजीपतियां नूं, बड़े बड़े कारपोरेट घराणिਆਂ नूं दे रहे हैं, भाव के लोगों का जिहड़ा अन्न पानी है उत्ते धक्को-जोरी कब्जा कर रहे हैं। नुकसानदायक ने खेती ली लो उन्हां दे अकॉर्डिंग। जे कल नूं पूंजीपति पैलियां ते काबज हो गए कि जिहड़ा दाल आटा मजदूरां नूं सस्ता मिलदा, ये भी 4 गुणा वध रेट मिलेगा। ये भी सवाल उठे सी खालिस्तान के झंडे से लैके किसानों के झंडे तक, यानी कि करना चाहिए कि खालिस्तान ने ये भी बड़े सवाल। पहली गल तो यह है भी खालसा राज, मैं फिर बाणी की पंक्ति पढ़ा, सब सुखाली बुठियां हो होआ हलेमी राज जियो। खालसा राज हलेमी राज रहा है। खेती कानून के विरोध में दिल्ली के किसान अपनी हक्की मंगां नूं लैके जिथे कि केंद्र सरकार का रोस प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्थे फतेहगढ़ साहब हंसाली साहब विखे पहुंचे ने। बाबा बंता सिंह बिधि चंद तो दल तो उन्होंने गल करते हैं कि जिवें कि केंद्र सरकार मीटिंगां कर रही है, बेसिटा मीटिंगां निकल रही हैं, तो बाबा बंता सिंह ने गल करते हैं की कारण है कि केंद्र सरकार जो देश नूं अन्न पैदा करके दिंदा, उहदे करके आपां गल करते हैं उन्होंने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਧੱਕੋ ਜ਼ੋਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਤੁੱਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁੰਗੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਜੋ ਚੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। और तकरीबन महीने तो उपर हो गया इस संघर्ष नूं। सरकार इसका बहुता असर नहीं कबूल कर रही, पर ये देखो भारत के अंदर हर राज दे विच ये कानून पहलां ही सरकार ने लागू किए और किसानां नूं दबा लिया सी। पर सिख जगत नूं गुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह की प्रेरणा ही ऐसी है, सिख जगत कदे भी धक्को जोरी दे अगे, जुल्मो सतम अगे झुकदा नहीं है। इस धक्के दे अगेंस्ट सिख जगत ने आवाज़ बुलंद की, दिल्ली नूं चाले पाए। और हुण होर भी कम्यूनिटीज़, चाहे वो हिंदू वीर ने, मुसलमान वीर ने, ईसाई वीर ने, सारे ही इस संघर्ष विच हुण शामिल ने। पंजाब दे नाल नाल हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार तो भी किसान उत्थे पहुंचे हुए ने। सो ये सरकार नूं चाहीदा है भी ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है इस देश दे विच, लोकां ने ही सरकार बनाई है। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਖਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਐਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਿਅੰਕਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਈਆਂ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਪਿਛਾਂਹ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਇੰਨੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੋਰਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ। ਹੁਣ
ਦੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਰਤੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਜੇ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ, ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਵੁੱਠੀਆਂ ਇਹੋ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਰ ਧਰਮ ਹਰ ਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਖੋਹ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਧੱਕੋ ਜ਼ੋਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਲਾਅ ਬਣੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਅ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਮ ਉਦਾਹਰਣ ਜੇ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੀ MSP 1800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, 1800 ਰੁਪਈਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਸ ਸਾਲ 800 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਗਾਂਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਉਹੀ ਛੱਲੀਆਂ ਇੱਕ ਛੱਲੀ 50-50 ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਚੌਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, 2500 ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 11-21 ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ 100 ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਉਹੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੌਲ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਵਾਹੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਪੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਲ ਆਟਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਵੀ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ MSP ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 4-5 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ 3 ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹਜੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਲਾਅ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਕੱਲਾ MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, MSP ਤੇ ਮੱਕੀ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਰੇਟ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ MSP ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਤੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਹ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਣ ਆਵੇ ਤੇ ਸਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਇਹੀ ਝੰਡਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਇਹੀ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਝੁਲਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਝੰਡੇ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ
ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਵੋਠੀਆਂ ਇਹੋ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀਓ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਮ ਹੀ ਕਹਾਵਤ ਸੀ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੂਠਾ ਘਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪੈਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਾਈ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਪਾਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਮਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਵਾ ਸੀ ਲੋਹੇ ਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਨਾ ਤੋਲ ਕੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਫਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਧੱਕੋ ਜ਼ੋਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ ਇੱਕ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਬੁਰਕੀ ਦੇਵੇ ਮਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ? 90% ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੈ। 90% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੱਕ ਤੇ 90% ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਲਸਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਝੰਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜ ਬੁਲੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਝੰਡਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੂਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਰਧਾਮ ਵਿੱਚ ਝੂਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਝੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਝੰਡੇ ਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫੂਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਹ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਾ ਵਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰ ਦਾ ਪੀਪਲ ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਣ 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਫਿਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਮੋਰਚੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਜੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹੋਰਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਜਾਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਝੰਡਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਨਾਲੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰੇ? ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 1980 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਵੇਖੀਏ, ਤਕਰੀਬਨ 80% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ 67% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਦ ਛਕਦੇ ਨੇ, 버ਗਰ ਬੁਰਗਰ, ਉਹ ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਣ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਉਤੋਂ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਅਨਾਜ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਇਹ 250 ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਗਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਪੈਲੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਭੀ ਹੈ 10-15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਮਟਰ ਨੇ 10-15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਮ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀ ਜਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਉਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਖਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੈਂਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਲਕਣ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਚਲੰਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਰਚਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ET ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।